का क्या कहना। शांति 26/12/24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे तुम्हें माने वर्तमान पाठ पढ़ुछ यह पतितरु पवित्र हेबार पाठपढ़ा। तुमको यही पाठ निजे पढ़ा सहित अन्य मानक पढ़ाइबाकू हेब। प्रश्न दुनिया रे क्यों ज्ञान थाई मध्य अज्ञान अंधकार घेरी रही। उत्तर मायार ज्ञान जहा द्वारा विकास हेउछि चंद्र पर्यंत चली जाउछंती। यही ज्ञान बहुत अच्छी किंतु नुआ और पुराना दुनियार ज्ञान कहा पाखेरे नहीं। समस्ते अज्ञान अंधकार रे अछंती। ज्ञान नेत्र नथिबारु समस्ते अंध पालटी जाइछंती। तुमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। तुमे नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान संतान माने जानिछ जे सेमानक बुद्धि रे विनाशर चिंतन चली। तुम बुद्धि रे स्थापनार विचार चलुछि। ओम शांति। बाबा यही शरीर द्वारा बुझाउछंती। यहाँ शरीर को जीव कुआ जाउछि। एही शरीर रे ब्रह्मांकर आत्मा मध्य अछि एवं मु मध्य एही शरीर रे आसी प्रवेश करुछि। ए कथा उपरे प्रथमरु ही दृढ़ निश्चय हेबा दरकार। यहाँ को दादा बोली कह जाउछि। एही निश्चय पिला मानकर बहुत पक्का हेबा उचित। एही निश्चय रे ही रमण करबाकू हेबा। वास्तव रे बाबा जी की ब्रह्मांक शरीर रे पदारमणि अर्थात अवतरण करिछंती सेई बाबा स्वयं कहउछंती मु यहाँकर बहुत जन्मर शेष रे आसुछि। पिला मानकू बुझा जाइछि जे यह होछि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत होछि एक भगवानकर। जहाँकर श्रेष्ठ मत द्वारा ही तुमे आत्मा माने देवता हेउछ। बाबा निजे कहउछंती मु जेतेबेले आसुछि सेतेबेले तुमे माने भ्रष्ट मत द्वारा पतित होई जाउछ। मनुष्यरु देवता हेबार अर्थ को मध्य बुझिबाकू हेबा। विकारी मनुष्यरु निर्विकारी देवता करिया पई बाबा आसुचंती। सत्य जुगरे मध्य मनुष्य ही रहिबे किंतु सेमाने दैवी गुणधारी हेबे। वर्तमान कली जुगरे सबु आसुरी गुणयुक्त मनुष्य अछंती। सबु तो मनुष्य सृष्टि अटे किंतु यह होची ईश्वरीय बुद्धि ता हेले आसुरी बुद्धि। एठारे एबे तुम मानक पाखरे ज्ञान रहिछि दुनिया रे भक्ति रहिछि। ज्ञान एवं भक्ति अलग अलग अटे। भक्तिर केते ढेर पुस्तक रही। ज्ञानर तो गोटे मात्र पुस्तक एकमात्र ज्ञान सागरंक पुस्तक मध्य एक हेबा उचित। जे धर्म स्थापना करिथांती तांकर पुस्तक मध्य गोटे होइथाय जाहाकू धर्मशास्त्र बोली हुआ जाए। प्रथम धर्मशास्त्र होछि गीता। प्रथम हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य माने भाबुछंती गीता द्वारा हिंदू धर्मर स्थापना होइछि। गीतार ज्ञान कृष्ण देइछंती। केबे देइथिले परंपरार कौनसी शास्त्र रे शिव भगवान वास्त उल्लेख नाही। तुमे वर्तमान बुझुछ जे एई गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होइछंती। जेउ गीता ज्ञान बाबा एबे हमकु देउछंती तांकु ही भारतर प्राचीन राजयोग कुआ जाउछि। जेउ गीता रे ही काम महाशत्रु बोली लिखा जाइछि। एई शत्रु ही तुमको पराजित करिछि। बाबा यहाँ ऊपर ही विजय प्राप्त कराई जगत जीति विश्वर मालिक कराउछंती। अविनाशी बाबा बसी यहाँ द्वारा तुमको राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। से होउछंती समस्त आत्माकर पिता। ब्रह्मा होउछंती समस्त मनुष्य आत्माकर बेहेतर पिता। नाम हेउछि प्रजापिता ब्रह्मा। जदि तुमे माने काहाकू भी पचारिब कि ब्रह्मांक पितांक नाम कौन तेरे द्वंद्व पड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर ए तीन जनकर केही पिता तो थिबे ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनर देवता अटंती। तांको उपरे अछंती शिव। पिला माने जानिछंती जे शिव बाबांकर जेउ आत्मा रूपक संतान माने अछंती से माने शरीर धारण करी अछंती। शिव बाबा तो सर्वदा निराकार परम पिता परमात्मा अटंती। आत्मा ही यही शरीर द्वारा परम पिता बोली कहूछि। केते सहज कथा। यहाँ ही अलफ ओ बे पाठ पढ़ा बोली कह जाउछि। किए पढ़ाउछंती गीतार ज्ञान किए सुनाउछंती
କୃଷ୍ଣକୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ରାଜମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି ମୁକୁଟ ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ବୀଜରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ମାଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବୀଜ କିପରି ପକାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୀଜ। ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା ଅଟେ। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜଡ଼ ବୀଜରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା, ବିନାଶର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଲା ସିଏ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୀଜର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି କେତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର କାହାର ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ ହେବ। ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନପଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ କ'ଣ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିବେ? ସେଠାରେ କ'ଣ ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ କି? ଏହି ପାଠ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ କିଏ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଶରୀର ପୂଜା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି କେବେ ପାଇଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଉପାଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ପତିତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେତେ ପଢ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ କରିନଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢ଼ା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ
ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ, ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯାହା କଲକତା ଆଡ଼କୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମେଳା ଅଟେ। ତାହା ତ ପାଣିର ନଦୀ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନସାଗର ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀର ମେଳା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ, ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଆଧାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ବହି ସବୁ ଛପା ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ନଥିଲା। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପରମ୍ପରାରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଲୋକରୁ ଆସୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିବ, କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ପରେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତଥାପି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ତ ମାୟାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ହେଲା ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ବହୁତ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବେ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିନାଶର ହିଁ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ ହେବ। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଅଛି, ଦୁଇ ବିଲେଇ ଲଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଲହୁଣୀ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ଖାଇଦେଲା। କାହାଣୀ ତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ବଡ଼। ନାମବାଲା ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କେହି ଜଣେ ତ ନିମିତ୍ତ ହେବେ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେ ତ ନଥିଲୁ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଅଟେ। ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ନା। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାନରୁ ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନେ ରହିଲେ ହେଲା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସୁନାର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିବ। ମୁରଲି ନ ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବା ତ ଦୟାର ସାଗର, ତେଣୁ ଉନ୍ନତିର ହିଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଚାଲିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଭୋଗ ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଫାଲତୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ତୁମର ପିତା। ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ, ତୁମ ସହିତ ବସିବୁ, ଏହା ହିଁ ସାକାର ଦୁନିଆର କଥା। ଏସବୁ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିପରି ହେବ? ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1। ଶିବ ବାବା ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି
ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରୁ ନିର୍ବିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁନାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁରଲି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା ଅଥବା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦବୀର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ କର, ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାରାଦିନ ଏହାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଚାଲିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ମାୟା ରୂପୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଲା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାर्थी ଅଟନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ରୁଟିନ ସମାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା କର୍ମଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।